The Department of Green Energy Technology, a multidisciplinary department, started in 2010 in the Pondicherry University campus to give education, research, innovation, skill development in the area of renewable energy technology, including clean energy technology, for the sustainable practices in terms of energy generation, transmission and distribution and utilization. That the education department at Pondicherry University was able to achieve this much of promotion on renewable energy technology. This has happened because of the establishment of multidisciplinary department of green energy technology. I am also fortunate to note that I am also the holder of UNESCO chair on promoting renewable clean energy technology for sustainable development from 2024 to 28, and this is the 16th UNESCO chair awarded to India, and really fortunate that it happens to be in Pondicherry and it happens to be in Pondicherry University. So that makes sure that in the educational, research, innovation, skill development and outreach, the UNESCO chair should do all these activities to promote renewable energy not only in Puducherry region, not only in south, but also national level. From Kashmir to Kanyakumari, it is planned to make sure promote the renewable energy technologies. So today, globally, we are very much aware about the climate change, global warming, greenhouse gas effect, land pollution, air pollution. Several global issues are there. It's mainly because of the energy generation and its distribution and its utilization. That means when you are making the batteries, whether the material is causing any environmental degradation, during its process, whether this systems has less harm to the environment and whether it gives more efficiency when it used in our system, our nation's policy and support through subsidies and support in terms of development of education, knowledge in the particular sector, we are doing very good. Particularly recent announcement that India want to lead in non-carbon based fuel generation, particularly green hydrogen. Hydrogen can be produced in different ways. Currently, most of the hydrogen production comes through carbon based fuel, but now we need to go towards the hydrogen production which should be non-carbon fuels like water splitting through electrolysis, and the energy that used to split the water should come from renewable, for example solar photovoltaics or any types of renewable energy system that can produce hydrogen, or through biological way also, we call biohydrogen. So the government is very clear, it's a very supportive to make sure India should be a leading nation in the production of green hydrogen so that we can achieve non-carbon fuel for energy purpose. And that way the developments are happening. I am sure since hydrogen is a non-carbon fuel, once it gets combusted, it will get into water. Again, water you can split, you get hydrogen and oxygen. So this is a very nice cycle where there is no environmental pollution. It's a clean fuel. Similarly, the government is also looked into our nuclear energy, which is also very clear. In the recent budget, the government has allocated more than 10,000 crores to have a leap promotion of nuclear energy technologies in the nation, so that it's a very clean, but safety issues also has to be considered, but that we have very mature, nice green nuclear energy technologies where the safety is 100% kept in sure. So that way also we can produce a clean energy, and this is also affordable. So green hydrogen, clean nuclear fuels and other type of green energy technologies like solar photovoltaics already took a very leap. I think you can, as I said, it is already 100 gigawatt of power is produced annually compared to its conventional fuel of 500 gigawatt. That means nearly 20% of our energy comes from solar photovoltaic alone, and then wind energy. So this transition will slowly happening, and as per our government's achievement, as per its looking for 50% of our energy injection through the grid should come from renewable by 2050. I think that is easily possible because we already pumping 35% of our energy.
So 50 is another 25 years. I think we can easily achieve. However, the energy demand is also picking up. That means when you have more energy, then more energy comes from non-conventional fuel, then the more energy has to come from renewable energy and clean energy technologies. So this has to go at least for some period hand in hand. That's why I said sustainable energy transition. Then slowly we need to improve the affordable, clean, renewable energy technologies so that the conventional fuel, coal, carbon based, petrol based, crude oil based should come down. I think government is aiming at 2070 net zero. That means no carbon based fuels. That can be really achieved. Okay, so we are in the target. I think India is a forerunner in terms of adopting the climate change agreements, and our country is really doing good, and it seems be able to achieve what our government's agreement in the international level they will be achieving. நிலையான வளர்ச்சி, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் குறிக்கோள், அந்த குறிக்கோளுக்கு அதாவது சர்வதேச அளவில் நிலையான வளர்ச்சி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் என்பதை உருவாக்கி 2030 அந்த குறிக்கோளை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அகில உலகத்தில் இருக்க அனைத்து நாடுகளும் அதை நோக்கி பயணிக்கின்றன. அந்த குறிக்கோள் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் என்ற குறிக்கோளில் 17 குறிக்கோள்கள் உள்ளன. 17 குறிக்கோள்களில் 7வது குறிக்கோளாக சுத்தமான எரிசக்தி, கிளீன் எனர்ஜி என்பது முக்கியமான பொருளாகும். இந்த கிளீன் எனர்ஜி என்பதை உருவாக்குவதும் அதை எவ்வாறு மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்பதும் எவ்வாறு எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் சென்றடைந்து மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற வேண்டும் என்பதே இதனுடைய முக்கிய நோக்கமாகும். இந்த கிளீன் எனர்ஜி என்பது 2 வகையாக உள்ளது. நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி, ரினியூவபிள் எனர்ஜி, அதாவது பாதுகாக்கப்பட்ட எரிசக்தி, பாதுகாப்பில்லாத சாதாரணமாக கிடைக்கின்ற எரிசக்தி. இந்த நான் ரினியூவபிள் எரிசக்தி என்பது ஃபசைல் ஃபியூயலில் இருந்து, அதாவது மண்ணிலிருந்து கார்பன் மூலமாக மரம் போன்ற ஃபசைல், அதாவது தோண்டி எடுக்கக்கூடிய மெட்டீரியல், அதாவது பொருட்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சக்தி. அதாவது கரியை எரித்தால் கிடைக்கிறது, நிலக்கரியை எரித்தால் கிடைக்கிறது, கோலை எரித்தால் கிடைக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தின் மூலமாக சக்தியை உண்டாக்கக்கூடியது தான் நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி என்பது. இந்த வகையான எரிசக்தி அதிகமான புகையையும் நச்சுத்தன்மை உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ற கேஸையும் வெளிவிடுகின்றது. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் விடுவது உலகத்தில் உள்ள வெப்பமயமாக்குவதை கூட்டுகின்றது. இதனால் உலகத்தில் உள்ள வெப்பமயம் என்பது 2 டிகிரி சென்டிகிரேடு அதிகமாக செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது, ஆய்கொண்டு இருக்கிறது. இதை கட்டுப்படுத்துவதே சர்வதேச மையத்தினுடைய, சர்வதேச அமைப்புகளுடைய நோக்கம். அதை இந்தியாவினுடைய பாரத பிரதமர் இந்த உஷ்ணமாகுவதை, வெப்பமாகுவதை 1.5 டிகிரி சென்டிகிரேட் மாத்திரமே கொண்டு விட வேண்டும், அதை அதற்குள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். அதற்குண்டான வெவ்வேறு அமைப்புகள், ஆர்கனைசேஷன்ஸ், மிஷன் இதற்காக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எவ்வாறு கார்பன் டை ஆக்சைடு விடுவதை தவிர்க்க முடியும் என்பதை பார்க்கும் பொழுது, அதாவது ரினியூவபிள் எனர்ஜி, பாதுகாக்கப்பட்ட எரிசக்தியை உபயோகித்தால் இதனுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு குறையும் என்பது கருத்து. ஆனால் உலக அளவில் 70% அதாவது எரிசக்தி நமக்கு கார்பன் பேஸ்டு ஃபியூயல்லேருந்து கிடைக்குது, அதாவது நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜிலேருந்து கிடைக்குது. இந்த 70% எனர்ஜியை நாம் குறைக்க வேண்டும். குறைக்க வேண்டுவதற்குண்டான முயற்சிகளில் உலகமெங்கும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு ஆல்டர்னேட்டாக ரினியூவபிள் எனர்ஜி, அந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜியை எவ்வாறு உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தணும் என்பது முக்கியமான குறிக்கோளாக நாம் கருதுகிறோம். இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி என்பது சூரிய ஒளியிலிருந்து வருது, காற்றிலிருந்து வருகின்றது, கடல் அலையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது, நியூக்ளியரிலிருந்து கிடைக்கிறது, பயோமாஸிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது, அதாவது
பயோமாஸிலேருந்து எடுத்துக்கூடிய இதில் வரக்கூடிய எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி. இந்த எரிசக்தியை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுவதற்காகவே இந்த கருத்தரங்கம் நடந்திருக்கு. அதாவது சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எரிசக்தியை நாம் சோலார் பேனல் மூலமாக உபயோகித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் 100 யூனிட் கதிர்கள் வந்தால் அதிலிருந்து நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியாக கரண்ட்டாக வரக்கூடியது 20 யூனிட்டே வருகின்றது. அந்த 20 யூனிட் அதாவது சூரிய ஒளி தகடுகளின் ஒளி தகடுகளினுடைய உற்பத்தி திறன் எஃபிஷியன்சிங்கிறது 20% தான் இருக்குது. அந்த 20% எப்படி கூட்டணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான குறிக்கோள். இதைத்தான் முன்னாடி இருந்த அப்துல் கலாம் ஐயா சோலார் மிஷன் என்ற தலைப்பில் ஒரு முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். இந்தியாவினுடைய முயற்சி ரினியூவபிள் எனர்ஜியான சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அதை எவ்வாறு அதிகப்படுத்துவது, அதனுடைய உற்பத்தியை எவ்வாறு அதிகப்படுத்துவது, அதனுடைய திறனை எவ்வாறு முன்னேற்றுவது என்பதை குறிக்கோளாக செயல்பட்டதனால் இந்த வெற்றி அடைந்திருக்கிறோம். ஆனால் சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைப்பதனுடைய ஒரு டிராபேக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இரவு நேரத்தில் சூரிய ஒளி இல்லாத சமயத்தில் நமக்கு எரிசக்தி கிடைக்காது. அதற்காக பகலில் கிடைக்கின்ற சூரியனிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சக்தியை பேட்டரி மூலமாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி அதை நைட்டில் உபயோகப்படுத்தலாம். இதுக்கு ஒரு புது விதமான வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இப்போ நமக்கு பகலாக இருக்குது, வெளிநாட்டில் எந்தெந்த இடங்களில் வந்து இருட்டாக இருக்கோ அப்போ நம்ம இங்கேருந்து உற்பத்தி பண்ணி அந்த இதை கேபிள் மூலமாக நம்ம அங்கே அனுப்பலாம். இந்த முயற்சியையும் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க. இவ்வாறு சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எரிசக்தி. ரெண்டாவது விண்டு, காற்றாலை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சக்தி. இதுவும் காற்று எப்போ சீசன் இருக்கோ அப்போ தான் கிடைக்கும். காற்றாலைங்கிறது ஒரு டர்பைன் மூலமாக காற்றினுடைய வேகத்தினால் இந்த டர்பைன் சுற்றி அதில் வந்து கரண்ட் உற்பத்தி ஆகிறது. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 4% நம்முடைய உற்பத்தி திறனில் 4% விண்டு எனர்ஜி வருது. சூரிய வெளிச்சத்திலேருந்து வர்றது இப்போ அந்த 4% மேலே கூடிகிட்டே வருது. இவ்வாறு வருவதன் மூலமாக நம்ம ரினியூவபிள் எனர்ஜியுடைய உற்பத்தியை நம்ம கூட்டிகிட்டே வர்றோம். மூன்றாவது எனர்ஜி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓஷன், கடலில் இருக்கின்ற அலைகளுடைய தன்மையை பொறுத்தும் அலைகளுடைய வேறுபாடுகளை பொறுத்தும் இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி உற்பத்தி செய்யலாம். இதை சென்னையில் உள்ள நம்முடைய கடலை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுகின்ற மையம் தீவிரமான முயற்சியில் ஈடுபட்டு அதனுடைய வெவ்வேறு உற்பத்தி திறன் மெத்தடை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இதன் மூலமாகவும் நமக்கு ரினியூவபிள் எனர்ஜி கூட்டலாம். நாலாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த எனர்ஜி வந்து கார்பன் ஃபொசைல் இல்லாத ஒரு எனர்ஜி வேணும்னா ஹைட்ரஜன் தான் முக்கியமான ஒரு எனர்ஜி. ஹைட்ரஜன்கிறது வந்து நல்ல எனர்ஜி கேரியர், எனர்ஜியை கொண்டு கொள்ளக்கூடிய கேஸ். அந்த ஹைட்ரஜனை எப்படி உற்பத்தி பண்ணணுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய தொழில்நுட்பத்தில் அந்த தொழில்நுட்பத்தை பார்த்திங்கன்னா 1900 இதை ஆரம்பித்தாங்க. அதாவது பூமிக்கு அடியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கேஸில் வந்து ஹைட்ரஜன் வருது. இருக்கின்ற கார்பனை நம்ம சிதைச்சு எடுத்தாலும் ஹைட்ரஜன் கிடைக்குது. அந்த வாட்டரை பிரித்து எடுத்தாலும் ஹைட்ரஜன் கிடைக்குது. எலக்ட்ராலிசிஸ் மூலமாக பிரித்து எடுத்தாலும் ஹைட்ரஜன் கிடைக்குது. இது வந்து 1900 இதை இந்த தொழில்நுட்பத்தில் பண்ணி இந்த பசுமை ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மெத்தடு இப்போ 5வது ஜெனரேஷனுக்கு ஆயிருக்கு. முதல் ஜெனரேஷனுங்கிறது வந்து பூமியிலேருந்து எடுக்கிறது, கார்பனை எரிக்கிற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கு பிறகு எலக்ட்ராலிசிஸ் மெத்தடாகவும் எலக்ட்ரலைசரை யூஸ் பண்ணியும் அதை முன்னுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அதை உற்பத்தி திறனை கூட்டினாங்க. இப்போ அது வந்து எந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்குன்னா, அந்த எலக்ட்ரலைசர் அப்படிங்கிற மூலமாக ஒரு ஆனோடும் கேத்தோடுக்கும் இடையில வச்சு கரண்ட்டை வாட்டரை பாஸ் பண்ணோம்னா இடையில இருக்க எலக்ட்ரோலைட்டை வந்து சாலிடாக வச்சுருக்கலாம், லிக்விடாக வச்சுருக்கலாம், அல்ல வெவ்வேறு உலோகங்களாலையும் வச்சுருக்கலாம். இப்படி வச்சிருக்கிறது மூலமாக நம்ம ஹைட்ரஜன் அயான் பிரிஞ்சு போய் ஹைட்ரஜன் கேஸாக வெளியில் வருது. ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் வர்றதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஹைட்ரஜன் ஸ்டோரேஜ் ஆகும். அதை ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து
ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது, கார்பனை காட்டில் சக்தி வாய்ந்தது. ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணி ஃபியூல் செல்லுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஹைட்ரஜனை பம்ப் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி உற்பத்தி பண்ணலாம். வருங்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்களில், ஆட்டோமொபைலில் ஹைட்ரஜன் கார் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போவே ஹைட்ரஜன் பஸ்ஸை உபயோகப்படுத்தி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த ஹைட்ரஜனை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு பாரத பிரதமர் வந்து இப்போ நிறையா திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு. நேஷ்னல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை வடிவமைப்பை வைத்து ஒரு குழுவை அமைத்து பள்ளி மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் தொழிற்சாலையில் உள்ளவர்களுக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் அதை உபயோகப்படுத்துவர்களையும் ஒரு லிங்க் மாதிரி வச்சுருக்கார். லிங்க் மாதிரி வச்சு இந்த மிஷன் மூலமாக கிரீன் பசுமை ஹைட்ரஜன் எவ்வாறு பயன்பட்டு வருங்காலத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பார்க்குறாங்க. 2050 2070 கம்ப்ளீட் கார்பனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹைட்ரஜனால் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எரிசக்தினால் உபயோகப்படுத்துகிற பலன்களை தான் நம்ம இது செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கம். இப்போ நான் சொன்னது போல் ஏன் இவ்வளவு ஹைட்ரஜன், பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு இவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா, தமிழ்நாடு அரசாங்கம் 42,000 கோடி செலவில் தூத்துக்குடியில் வந்து கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் ஒன்று உருவாக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க. இதே போல் திட்டங்கள் மூலமாக இந்தியா லெவலில் குஜராத்தில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, டெல்லியில் இப்போ பாம்பேயில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதாவது அந்த உற்பத்தி இது வந்து ஏன் விளைய கூடுதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஹைட்ரஜனை பிரித்து எடுக்கிறப்ப தண்ணியிலேருந்து ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் பிரிக்கிறதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டி நிறையா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த ரெண்டையும் குறைக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற வெவ்வேறு ஆராய்ச்சியில், ரிசர்ச் ஆராய்ச்சியில் நிறைய ஸ்தாபனங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க. இது மூலமாக லிக்விட் ஹைட்ரஜன், பசுமை ஹைட்ரஜன் உருவாக்கலாம். 4வது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நியூக்ளியர். அணுவை பிளந்தால் ஏற்படுகின்ற வெப்பத்தை பயன்படுத்தி அதிலிருந்து ஏதாவது நம்ம எரிசக்தி உபயோகப்படுத்தலாமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் ரொம்ப நம்ம இந்தியா வந்து ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நிறைய ரியாக்டர் இருக்குது, நிறைய அணு உலைகள் இருக்குது. அது மூலமாக நமக்கு கரண்ட் வந்துகிட்ருக்கு. தென் தமிழகத்தில் கூடங்குளம் என்கின்ற இடத்துல இருந்தக்கூடிய 4 அணு உலை மூலமாக தென் தமிழகம் முழுவதுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையை பூர்த்தி செய்யுது. அணு உலை ஆராய்ச்சியிலிருந்து ரியாக்டர் வந்து போர்ட்டபிள், அதாவது எந்த இடத்துலையும் கொண்டு போய் ஒரு அணு உலையை கொண்டு வச்சு அதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்து அதுக்கு தேவையான டவுன்ஷிப்புக்கோ அதுக்கு தேவையான வில்லேஜுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உண்டான சிறிய அளவில் இருக்க அணு உலைகளை தயாரிப்பதற்கு இந்திய அரசாங்கம் இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் நிறைய ஃபண்டு பண்ணி அதை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. நிறைய ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த அணு உலையை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவ்வாறு செய்கிறது மூலமாக நம்ம கார்பன் டிபெண்ட்டாக நிப்பாட்டிடலாம். கார்பனை நம்பி இருக்கக்கூடிய முயற்சியிலிருந்து நிப்பாட்டிக்கிட்டு, கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை நிப்பாட்டிக்கிட்டு, உலக அளவில் இருக்க உஷ்ணமாக வெப்பமயத்தை நிப்பாட்டிக்கிட்டு, பசுமையான தூய்மையான ஒரு என்வாயர்மெண்டல் நமக்கு உண்டாக்கிக்கிட்டு இருக்கலாங்கிறது இதனுடைய கருத்து. பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிக்காரங்க இதில் வந்து அந்த துறையில், பாண்டிச்சேரியில் இருக்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க 30% எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜியாக இருக்குது. அதே போல் அவங்க வந்து சோலார் ஹீட்டரும் இருக்குது, சோலார் எலக்ட்ரிசிட்டியும் இருக்குது. இது மூலமாக தண்ணீரை அடையக்கூடிய நிலையில் இருக்காங்க. இந்த கருத்தரங்களை என்னுடைய கருத்து என்ன நான் சொன்னேன்னா, பாண்டிச்சேரிக்கு பக்கத்தில் கடல் இருக்கிறதுனால கடலுடைய வந்து டைடல் வேவ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எனர்ஜி நீங்கள் தயாரிக்கலாம். அதாவது கடலிலிருந்து வரக்கூடிய அலைகளினுடைய வேகத்தை பொறுத்து நீங்கள் எனர்ஜி தயாரிக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சியில் ஈடுபடுங்க. 2வது, பாண்டிச்சேரி வந்து கல்பாக்கத்துக்கு அருகில் இருப்பதனால கல்பாக்கம் அணு நிலையத்தோடு சேர்ந்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு ஒவ்வொரு போர்ட்டபிள் அணு உலைகளை உண்டாக்கக்கூட உண்டான இதில் நீங்கள் ஈடுபடலாம் அப்படிங்கிற கருத்தை நான் சொன்னேன். இது மூலமாக இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி பாதையில் 2030 அதாவது பசுமையான க்ளீனான எனர்ஜியும் க்ளீனான என்வாயர்மெண்ட்டும் சொசைட்டிக்கு தேவையான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய திட்டங்களையும் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினுடன்
1000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் பிற கல்லூரி இருந்து வந்து இருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களும் மற்ற மாணவ செல்வங்களும் பலனடைவார்கள் என்னுடைய கருத்து. இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் செயற்கைக்கோள்களையும் செயற்கைக்கோளை அனுப்புகின்ற ஊர்திகள் அதாவது ராக்கெட்டுகளையும் தயாரிக்கும் பணியில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு அதை பயன்பாட்டில் படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த செயற்கைக்கோளை உந்தி தள்ளுவதற்கு உண்டான ராக்கெட்டுகளுக்கு தேவையான எரிபொருள்கள் வந்து ஒன்று திடப்பொருளாக இருக்கும் அல்லது லிக்விட் திரவ பொருள்களாகவும் இருக்கும். இந்த திடப்பொருளையும் திரவ பொருள்களையும் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதில் வந்து அந்த கெமிக்கல் கொஞ்சம் பாய்சனஸ் டாக்ஸிக். இதை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணணுங்கிறக்கானது பசுமை நிறைந்த பசுமை எரிபொருள் கிரீன் ப்ரொப்பல்லண்ட் என்கின்ற திட்டத்தில் உபயோகப்படுத்தி இந்த கார்பனே இல்லாத ஒரு எரிபொருளை எவ்வாறு இஸ்ரோ தயாரிக்க வேண்டும் என்பதில் முயற்சியில் ஈடுபட்டோம். அதனுடைய முதற்கட்டமாக என்னென்னா கிரையோஜெனிக் இன்ஜின்கிறதுல ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் யூஸ் பண்ணோம்னா அதிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு ராக்கெட் கட்டத்தை அமைத்து அதை செயற்கைக்கோளுக்கு உந்தி தள்ளக்கூடிய சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது இஸ்ரோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதற்கு தேவையான கிரையோஜெனிக் இன்ஜினை வந்து கடந்த 15 வருஷங்களாக இந்தியாவினுடைய தொழிற்சாலையில் இந்தியாவினுடைய தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக செய்து இந்தியா தன்னிறைவு அடைந்திருக்கிறது. இதுவும் ஒரு வகையான பசுமை ப்ரொப்பல்லண்ட் என்று சொல்லலாம். அது ரொம்ப யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஞ்சரஸாகவும் இருக்கிறதுனால அதை எப்படி குறைக்கணுங்கிற திட்டத்தை திங்க் பண்ணி அதுலேயும் க்ரீன் ப்ரொப்பல்லண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த க்ரீன் ப்ரொப்பல்லண்ட்லேயும் ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடோ அமோனியம் பெர்குளோரைடு மாதிரி இதுக்கு பதிலாக அமோனியம் நைட்ரைடு யூஸ் பண்ணி செய்யலாங்கிறத மெத்தட் மூலமாகவும் பசுமை புரட்சியை செயற்கைக்கோளில் அனுப்புகின்ற ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டத்திலையும் நடைபெறுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். மூன்றாவதாக இந்த ப்ரொப்பல்ஷன் அதாவது செயற்கைக்கோளில் செயல்படுத்துவதற்குண்டான உந்தும் சக்தியையும் அதை நிலைநிறுத்தக்கூடிய சக்தியையும் கெமிக்கல் ப்ரொப்பல்ஷனுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரிக் ப்ரொப்பல்ஷன் மூலமாக எலக்ட்ரிக் ப்ரொப்பல்ஷன் மூலமாக அயான் த்ரஸ்டர்னு சொல்லுவோம், அது மூலமாகவும் செய்து அதாவது பசுமை புரட்சிக்கு முயற்சியில் நாங்கள் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அங்கேயும் எலக்ட்ரிக் ப்ரொப்பல்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அங்கே ஜெனான் கேஸ் இல்லை கிரிப்டான் கேஸ் அதை அயனைஸ் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய பிளாஸ்மாவும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அயான்ஸ் வந்து வெளியில் போகிறப்ப செயற்கைக்கோளை உந்தி தள்ளும். இது மூலமாக வெகு தூரம் அதாவது இன்டர்பிளானட்டரி மிஷனுக்கு தேவையான ப்ரொப்பல்ஷனையும் அயான் ப்ரொப்பல்ஷனில் செய்யலாம். மேலும் இந்த ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜியை வச்சு ஃபியூல் செல் அது வந்து செயற்கைக்கோளில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ராக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் டெக்னாலஜி தேவைப்படுது. இந்த ஃபியூல் செல்லையும் அங்கே தேவையான பேட்ரி டெக்னாலஜிலையும் அதுக்கும் இந்த தொழில்நுட்பம் ரெண்டும் அலைடாக இருக்குது. சிலிக்கான்கிற மண் அது குறைந்த செலவு கிடைக்குது. வேறு லித்தியம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமான விலை உள்ளது. இந்த சிலிக்கான் அயன் பேட்டரியையும் செய்கிறதுக்கு உண்டான தொழில்நுட்பத்தில் இந்த இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் முயற்சி பண்ணி அதையும் முன்னுக்கு கொண்டு வந்து அமல்படுத்துறதுக்கு உண்டான திட்டத்தில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுன்றது ஒரு ஹாட் டாப்பிக்காக இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே சஸ்டைனபிலிட்டி, ரினியூவபிள் எனர்ஜி, ஸோ இது ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய ஒர்க் கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை பேசிக்கலாக கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து நிறையா ஹெல்ப் கொடுத்தாலுமே பீப்புள் ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்களோட பார்ட்டும் இண்டிவிஜுவலாக இன்றைக்கி தேவைப்படுது. ஸோ பேசிக்காக அன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் இல்லை மக்களுக்கு வந்து பேசிக் நீட்ஸ் எடுத்துக்கணுன்னா நமக்கு தேவைப்படுறது வந்து பேசிக்காக வாட்டர், ஏர், இல்லைனா ஒரு பேசிக் அம்யூனிட்டிஸ் மட்டும்தான் தேவைப்படுச்சு. இன்றைக்கி நம்ம வாழறதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இன்றைக்கி என்னென்ன நோய் வருது, இல்லை எந்த அளவுக்கு வந்து சம்மர் வந்து நமக்கு இம்பேக்ட் கொடுக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த மந்த் ஆஃப் மார்ச்சில் தான் இருக்கும். பட் இன்றைக்கே நம்மளோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம். ஸோ சோலார் வந்து ஒரு இம்பேக்ட் வந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து சன்லேருந்து தான் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது. ஸோ அதில் பேஸ் பண்ணால் நமக்கு எல்லா டைப் ஆஃப் எனர்ஜியும் வரும்போது சோலாரில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் சஸ்டைனபிள் எனர்ஜி இன்றைக்கி வந்து சோலாரில் இருக்குது.
ஸோ அது ரிலேட்டடாக நிறையா ஸ்கீம்ஸும் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. பிஎம் கர் சூரியகர் ஸ்கீமில் சப்சிடி மூலிமா உங்களுக்கு ரூஃப் டாப்பும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அது நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்கிற எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணி நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்ன்றது தான் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நமக்கு போகுது. ஸோ எப்படி நம்ம இருக்கிறது இன்றைக்கி நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கை மாறிக்கினே இருக்குது, நம்மளோட எனர்ஜி மாறுது, அதே சமயம் சுற்றுச்சூழல் மாறுது. ஸோ இது ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து மாற்றங்களையும் கொண்டு வரணும். ஸோ நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம இயற்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வாழ்ந்து வந்தோம். பட் இன்றைக்கி வந்து அந்த மாற்றங்கள் வந்து டோட்டலாக நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-100 வருஷக்கிட்ட நம்ம இயற்கையை விட்டு டோட்டலாக மாறி இன்றைக்கி அவுட் ஆஃப் பாக்ஸில் நம்ம வாழ்ந்துன்னு வர்றதுனால இயற்கை கூட நம்மளால் ஒத்துப்போக முடியல. ஸோ எவல்யூஷன் தான் இந்த மனுஷனுக்கு வந்து பல ஸ்டேஜிலேருந்து மாறி இன்றைக்கி ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஒரு மெச்சூர் லெவலான ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஒரு ஹியூமன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பல டெவலப்மெண்ட் சாதனைகள்லாம் பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதே சமயத்தில் நமக்கு சூழ்நிலை சரௌண்டிங்ஸ் என்வாமெண்ட் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாரி நம்ம மாற்ற கற்றுக்கணும். ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன மரம் நடுறது, நம்ம இந்த சோலார் பிளான்ட்லாம் போகிறது, நம்ம எனர்ஜியை சேவ் பண்ணுறது, இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட என்வாமெண்ட்டை நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளால் அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதே சமயத்தில் நமக்கு ஒரு பேசிக் டெம்பரேச்சரோ ஒரு பேசிக் ஏர் வாட்டர் பொல்யூஷன் நமக்கு எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக நமக்கு வந்து தேவைப்படுறது நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு பக்கம் வந்தாலும் பீப்புள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அந்த இம்பேக்டை கொண்டு வரும்போது கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும். நம்ம அதனால் இந்த எர்த்தை சேவ் பண்ணுறோம். இதுக்கும் கவர்மெண்ட் நிறையா அவேர்னஸ் கொடுக்குது. பீப்புள்கிட்ட நிறையா பிளான்ஸு நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் கொண்டு வரோம். அதே சமயத்தில் பீப்புளும் இதுக்கு வந்து டேக் கேர் எடுத்துக்கணும். இன்றைக்கி பொல்யூஷன்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக். ஸோ ஏன்னா பொல்யூஷன் என்னென்னா எது வந்து ஒரு கரெக்டான பாத்தில் நமக்கு கிடைக்குதோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் எதில் லைட்டாக அடல்ட்ரேஷன் நடக்குது, அந்த கரெக்டான ஸ்டெபனோ கரெக்டான ஒரு பதத்திலும் நமக்கு கிடைக்கலையோ அது பொல்யூஷனாக மாறுது. அப்போ வாட்டரோ இல்லை ஏரோ பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் நம்ம சொல்லக்கூடியது இன்றைக்கி பொல்யூஷன் ஃப்ரீயாக கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் கண்டினியூஸாக உயிர் வாழ முடியும். ஸோ அதில் வந்து இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணுது. ஸோ சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸை கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி பேண்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா பண்ணியாச்சு. பட் இருந்தாலும் பீப்புள் வந்து கண்டினியூஸாக இது யூஸ் பண்ணின்னு இருக்காங்க. ஸோ இது பீப்புள் கண்டினியூஸாக இதை ஸ்டாப் பண்ணால் அதுவும் பொல்யூஷன் ஃப்ரீயாக நம்மளால் ஈஸியாக வாழ முடியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ மரம் நட முடியுமோ நம்ம போகிறோம். வெயில் காலத்தில் மட்டும்தான் நம்ம மரத்தை தேடி ஓடுறோம் ஒரு டைமும் நிழலுக்காக. பட் ஆனால் அந்த மரம் அந்த டைமில் கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால் அந்த டைம் அத்தனை பேரும் அதை நினைக்கிறீங்க. மரம் நமக்கு ஈக்குவலாக ஷேட் கொடுக்குது, ஒரு இதமான டெம்பரேச்சர் கொடுக்குது, ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது, ஒரு என்வாமெண்ட்டை கொடுக்குது. சஸ்டெயினபிளாக வாழுவோம், சஸ்டெயினபிள் என்வாமெண்ட்டை கொண்டு வருவோம். Pondicherry University has taken lead. I applaud Professor Arun as well as his student. They are doing nicely to have the chemistry also. Means there are a interdisciplinary approach. No one area can do this job. All has to come forward to produce it, because this bioenergy coming from the microalgae needs scaling up of the biomass. It means design of the photobioreactor of economic way. At the same time, this needs the best chemists who can develop the catalyst for faster transesterification. And another point is that how to have the downstream processing economically so that it is used at the industrial scale. The things have started in the country. Banaras Hindu University and other institutions, they are taking lead. But I am glad to see that Pondicherry University has its own green energy department. That is something very unique. And the rising temperature to 1.5 degree in coming future has to be restricted, and that is the goal by COP28 2050. Up to the 2050, at least this must not increase beyond 1.5, because that will be another chaos all over the world.